So let's start our sessions today a little quickly. So as per our last session, we have seen like we actually recalled like how to write the Arduino programming again, and we've seen the ultrasonic sensor program, like how we exactly calculate the distance, and you also seen the live demonstration in the Thinkercad of the similar thing. This is what we have learned in previous class. As far as I remembered, I also like asked you all a question like what is the units of the distance which we calculated in our program. సో మన ప్రోగ్రామ్ రాసి లాస్ట్లో ఒక డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. నేను అక్కడ మీ అందరినీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను లైక్ మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్న డిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అని. సో డిడ్ ఎనీ వన్ వర్క్డ్ ఆన్ దట్? And can you tell me what is the units of the distance and why that units is assigned? No answers? Yeah. In our last session, we seen different types of sensors, isn't it? Like you guys had given various sensors list, like ultrasonic, soil moisture, so and so. And we also thought of discussing like how all this sensor works. So in now today's class, I would like to start with two different topics majorly. One is on the sensors and another one is on the motors. I'll show you like how to write the program for very common basic sensors. Then we will see into a motor kind and like how we write program for motors. Then we will see a different concept in the sensors. That is what today's class aim is. So now the sensor which you are seeing in the screen, which has been shared, is called IR sensor. IR sensor in the sense like infrared sensor. Or if you want, let me just take this and I'll use a similar thing in. Let me open the notes so that you all can understand it in much better way. Share it again. Yeah, yeah. So this sensor is called basically an IR sensor. IR in the sense infrared. So you can see two different types of LEDs here. One is white, another one is black. So what happened here is, so when if you also observe a little bit closer, I'm just zooming it so you guys can see. So we have three pins. One is output, other one is ground, other one is VCC. So VCC and ground are common where we will connect this to positive end of a voltage source and negative end of voltage source will go to, sorry, ground was here. So ground. So here we can apply 3.3 to 5 volts range voltages to this board.
So now we applied 3.3 volts, or assume like we applied 5 volts here, 5 volts between VCC and ground. What happens is the circuit will make this LEDs. So for example, now the white LED will start emitting the infrared rays, IR rays. So what this infrared will do is whenever there is an obstacle, it might be a person, it might be a wood, it might be any type of an obstacle object. When this IR waves touches that particular object, the waves will reflect back. So as we all know, infrared sensors will work with the basic principle of heat. So the common science principle is the black will attract more heat. That is what we have learned in our schooling as well. So to attract, like to receive the complete infrared rays which is been transferring from the object. So here we use a black filamented LED. This is called a receiver, IR receiver. So it will receive the, like, whenever IR waves is hitting an obstacle, the waves released from that obstacle or an object is received by this IR receiver, which will be in the black color. So white color is called as IR transmitter. So the difference between ultrasonic sensor and IR sensor is IR sensor will only detect objects. I mean, only detect objects, not good for measurement. So in ultrasonic sensor also we have seen the similar principle. But the major difference between ultrasonic sensor and IR sensor is ultrasonic sensor we will use for distance measurement. IR sensor we can't use for distance measurement because this infrared rays are related to heat. So say for example, now we are using the sensor at 32 degrees centigrade. Sorry. Now assume like we are using the sensor at 32 degrees centigrade. So to detect an object, okay, now object is detected. We received the wave. We understood in our program that okay, the object is there. Now, if the temperature goes to 50 degrees centigrade, assuming like there is a change in 30 to 50, then some of this infrared rays might get lost because infrared rays will collaborate. I mean, with collide with heat of the environment, and that will lose its property. సో మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఐఆర్ సెన్సార్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్. ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ అనేది హీట్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ద్వారా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ యూస్ చేసి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందో లేదో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని యొక్క డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఈ టెంపరేచర్ ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ ని ఒక పర్టికులర్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో మెజర్ చేసినప్పుడు ఓకే బాగానే వస్తుంది, ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు. సేమ్ అదే ఆబ్జెక్ట్, సేమ్ అదే ఐఆర్ సెన్సార్ ని నేను రూమ్ టెంపరేచర్ లో కాకుండా టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ అంటే ఐఆర్ వేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ అనేది సరౌండింగ్ లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ తో కొలాడ్ అయ్యి ఆ కొలాబరేషన్ వల్ల ఈ ఐఆర్ వేవ్స్ అనేది కొన్ని లాస్ అవుతాయి, దాని యొక్క ప్రాపర్టీని లూజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ ఎప్పుడూ కూడా మీకు హీట్ లో పని చేయవు. మీరు ఒకవేళ దీని మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఉంటే కనుక మీరు ఆ సెటప్ ని తీసుకెళ్లి ఎండలో పెట్టి చూడండి, ఎండలో ఇది పని చేయదు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, బ్లాక్ ఎక్కువ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న హీట్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ ఈ ఐఆర్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చిన వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయదు. ఎందుకంటే బ్లాక్ ఐఆర్ రిసీవర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇది బ్లాక్ కలర్ కోటింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, హీట్ ఎమిటెడ్ వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. సో అలా ఎన్విరాన్మెంట్ లోను హీట్ ఉండి దీని నుంచి హీట్ ఉంటే ఇది ఏ టెంపరేచర్ ఉన్న వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది, దీనికి తెలియదు. సో అందుకని ఐఆర్ సెన్సార్స్ అనేవి ఎండలో వర్క్ అవ్వవు. ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్, మేజర్ డ్రాబ్యాక్. సెకండ్ థింగ్, హీట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఉన్న టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇది ఆబ్జెక్ట్
యొక్క మెజర్మెంట్ అంటే డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి యాక్యురేట్ గా వర్క్ అవ్వదు. సో ఐఆర్ సెన్సార్ ని కేవలం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అని డిటెక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారండి. అర్థమైందా? సో అది దీని యొక్క మేజర్ పర్పస్. ఇప్పుడు దీనికి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి? సో ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి మనకి ఎన్ని పిన్స్ ఉన్నాయి? వీసీసీ, గ్రౌండ్. ఈ రెండింటిని మనం 5 వోల్ట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంక దీని గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు. ఇంకోటి ఏంటి? అవుట్పుట్. మీరు ఏదైనా ఐఆర్ సెన్సార్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్‌ని మనం 2 డిఫరెంట్ వేస్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఒకటి అనలాగ్ అవుట్పుట్ కింద కానీ, డిజిటల్ అవుట్పుట్ కింద కానీ. మనం ఇప్పుడు అనలాగ్ అవుట్పుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ మనం ఏం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలనుకోవట్లే. మనం ఏం కావాలి, మనకి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే డిజిటల్ అవుట్పుట్‌ని తీసుకుంటాం. సో దీని యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉండొచ్చు? సో ఫస్ట్ మనం కామన్‌గా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే మనం పిన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో వాయిడ్ సెటప్‌తో స్టార్ట్ అవుతాం. ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక పేరు ఇచ్చుకోవాలి. సో ఏంటి, ఐఆర్ పిన్ అని ఒక పేరు ఇస్తాను. ఐఆర్ పిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏదైనా ఒక పిన్, 9థ్ పిన్‌కి కనెక్ట్ చేశాను. దీంతో పాటు ఒక ఎల్ఈడీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక 10థ్ పిన్‌కి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రెండిటిని దీని యొక్క మోడ్స్‌ని సెట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ పిన్. ఏ పిన్? ఐఆర్ పిన్. దీని యొక్క మోడ్ ఏంటి? ఐఆర్ పిన్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఐఆర్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి వేవ్స్‌ని. సో ఇది బ్లాక్ ఎల్ఈడీ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ పిన్ మోడ్, ఎల్ఈడీ యొక్క అవుట్పుట్. మన సీరియల్ మానిటర్‌లో చూడాలి అనుకుంటే సీరియల్ డాట్ బిగిన్ 9600 బాడ్ రేట్. ఓకే. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సెటప్ అయిపోయింది. సెట్ చేసుకున్నవన్నీ ఒక సైడ్‌లో రాసుకుందాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వైల్ లూప్. ఇప్పుడు నా మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఏం రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్? సో ఇఫ్ ఐఆర్ సెన్సార్ డిటెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ ఎల్ఈడి ఆన్. సో ఇఫ్ నాట్ ఎల్ఈడి ఆఫ్. సో ఈ ఎయిమ్ స్టేట్మెంట్లోనే ఉంది. ఐఆర్ సెన్సార్ డిటెక్ట్ అయితే కనుక ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. డిటెక్ట్ అవ్వకపోతే ఎల్ఈడి ఆఫ్ అవ్వాలి. సో మీకు ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఇఫ్ కండిషన్ యూస్ చేసుకోవాలి అని. సో దానికోసం ఫస్ట్ నేను ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ యొక్క రీడింగ్స్ని రీడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ పిన్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సో డిజిటల్, ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్పుట్ కింద. సో రీడ్. ఏ పిన్, ఏ పిన్ డిజిటల్ పిన్ నాకు ఇక్కడ? ఐఆర్ పిన్. ఇప్పుడు ఐఆర్ పిన్ని నేను డిజిటల్ రీడ్ చేస్తున్నాను. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐఆర్ పిన్ ఈక్వల్ టు హై అంటే వచ్చిన ఇన్పుట్ హై అయితే కనుక డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి కామా హై. ఒక డిలే ఇచ్చుకుందాం జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. డిలే 500 milliseconds. దట్ మీన్స్ 0.5 సెకండ్స్. ఇది అయిపోయింది. ఎల్స్ ఒకవేళ ఇది అవ్వకపోతే ఏమవ్వాలి? డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి కామా లో. మళ్ళీ ఇక్కడ డిలే 500 milliseconds ఇచ్చు. ఇది మీరు ఎంతైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. నేను జస్ట్ 500 milliseconds ఇస్తున్నాను. సో క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఆన్ అయింది ఆఫ్ అయింది అని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఎక్కడైనా ఇక్కడ సీరియల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు. సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫౌండ్.
ఇక్కడ కూడా అంటే దీనికి ఇది కింద పెట్టుకొని సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ నో ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా ఒక సింపుల్ ఐఆర్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటామండి. మీకు దీని ఒకసారి అర్థమైందా? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు? ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తామని ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఏం లేదండి, సింపుల్గా మనం సీరియల్ డాట్ బిగిన్లోకి వెళ్ళి, అంటే మనం ఇనిషియల్గా సీరియల్ డాట్ బిగిన్ ఇక్కడ ఎందుకు రాసుకున్నామో మీకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే లాస్ట్లో ఈ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో ఆబ్జెక్ట్ ఫైండ్ అయిందా లేదా అని ఒక చిన్న సీరియల్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. ఇది తప్ప మిగతాదంతా మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మన ప్రోగ్రామ్ పుష్ బటన్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు మీరు ఇఫ్ కండిషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు సేమ్ అదే, మనకు ఇప్పుడు పుష్ బటన్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో సేమ్ అదే విధంగా నేను పుష్ బటన్ ప్లేస్లో ఐఆర్ సెన్సార్ పెట్టాను. మీరు చూస్తే కనుక దీనికి 3 పిన్స్ ఉంటాయి ఐఆర్ సెన్సార్కి. ఏంటి విసిసి గ్రౌండ్ అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది డిజిటల్ అవుట్, మీకు ఎల్ఈడి కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ అయిందో ఎల్ఈడి కూడా ఆన్ అవుతుంది మీకు. సో ఒక డిజిటల్ అవుట్పుట్ అని అనుకుని నేను ఇక్కడ పిన్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఐఆర్ పిన్ 9th పిన్లో ఉంది, ఎల్ఈడి 10th పిన్లో ఉంది. సో దీన్ని సెట్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఐఆర్ ఏం చేస్తుంది, వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసిన రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇది రిసీవ్ అయిన దాన్ని బట్టే కదా మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. సో అందుకని నేను ఐఆర్ మోడ్లో ఐఆర్ పిన్ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకున్నాను. ఎల్ఈడి అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ కాబట్టి ఎల్ఈడి కామ అవుట్పుట్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వాయిడ్ లూప్లో ఏం చేశాను, ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు ఎల్ఈడి ఆన్ చేయాలి, ఎప్పుడైతే ఐఆర్ సెన్సార్ డిటెక్ట్ అవుతుందో. సో ఫస్ట్ ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ని రీడ్ చేయాలి. సో డిజిటల్ రీడ్ ఏ పిన్ కనెక్ట్ చేశాను నేను ఐఆర్ సెన్సార్ని, 9th పిన్. దాని యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చుకున్నాను నేను, ఐఆర్ పిన్. సో ఐఆర్ పిన్ ఇఫ్ ఐఆర్ పిన్ ఈక్వల్ టు హై అయితే కనుక ఎల్ఈడి ఆన్ చేయి, ఒకవేళ హై అవ్వకపోతే ఎల్ఈడి ఆఫ్ చేయని రాశాను. యాక్చువల్ దీని ముందు మీరు ఇంటి కాన్స్టెంట్ అవి కూడా రాసుకుంటే బెటర్. నేను ఇక్కడ రాయలేదు మీకు మామూలుగా. సో అర్థమైందా ఈ ఐఆర్ సెన్సార్ ప్రోగ్రామ్? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? సో సీరియల్ డాట్ బిగిన్ అని ఎందుకు యూస్ చేస్తారని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు నేను సీరియల్ మానిటర్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది ఈ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్లో. ఈ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్లో సీరియల్ మానిటర్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే, మన సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాసి కంపైల్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్స్ లేదా ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది, కన్సోల్ స్క్రీన్ అంటాం దాన్ని. బ్లాక్ కలర్లో స్క్రీన్ వచ్చి మీరు అక్కడ ఏదైనా ఇన్పుట్ చేయాలనుకుంటే ఎంటర్ ద వాల్యూ లేదా రిజల్ట్ ఇస్ దిస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మీకు అలాంటి ఒక స్క్రీన్ ఈ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్లో మనం దాన్ని సీరియల్ మానిటర్ అని అంటాం. అలాంటి ఒక సీరియల్ మానిటర్ని మీరు యూస్ చేయాలి అంటే ఇనీషియల్గా సెటప్లోనే సీరియల్ మానిటర్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎనేబుల్ చేసుకునే ఫంక్షనే సీరియల్ డాట్ బిగిన్. ఇక్కడ 9600 అని ఎందుకు రాస్తాము అంటే, ప్రతి మైక్రో కంట్రోలర్ కూడా పర్ సెకండ్కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలదు అనే ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. సో అలాగా ఆర్డినో యునో ఎట్మెగా 328P మైక్రో కంట్రోలర్ పర్ సెకండ్కి 9600 బిట్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది. దాన్ని బాడ్ రేట్ అంటారు. సో ఈ 9600 ఇస్ నథింగ్ బట్ బాడ్ రేట్. సో మనం యూస్ చేస్తున్న కంట్రోలర్ ఎంత బాడ్ రేట్లో వర్క్ అవుతుంది అని డిఫైన్ చేసి ఈ సీరియల్ మానిటర్ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఆ సీరియల్ డాట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూస్ చేసి మనం ఏం కావాలంటే దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సీరియల్ మానిటర్ నుంచి ఇన్పుట్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు. సీరియల్ డాట్ రీడ్ అంటారు, అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. మన ఐఓటీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సీరియల్ నుంచి ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలో చూద్దరిగాను. మామూలుగా అయితే సీరియల్ డాట్ బిగిన్ అనేది మీరు సీరియల్ మానిటర్ ఎనేబుల్ అవ్వడం కోసం యూస్ చేస్తారు. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ టిల్ నౌ? ఓకే. సో మీకు ఎవరికి క్వశ్చన్స్ లేవు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనం ఇలా సింపుల్ ఐఆర్ సెన్సార్ కాబట్టి ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకున్నాం, మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఇంకొక సెన్సార్ వాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటది? DHT11. ఇదేం చేస్తుంది? DHT11 అంటే ఏంటి అంటే డిజిటల్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్ సెన్సార్.
ఈ ఒక్క సెన్సార్లో మనకి హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని ఈ బోర్డు మీద అటాచ్ చేశారు. ఈ బ్లూ కలర్ కేస్ తీసేస్తే లోపల ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే, ఇప్పుడు DHT11. ఇప్పుడు DHT అంటే డిజిటల్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్. ఈ 11 అనేది దీని సిరీస్. ఇప్పుడు 11 కాకుండా 22, 21 ఇలా డిఫరెంట్ సిరీస్ ఉంటాయి. ఈ సిరీస్ లో వేరియేషన్ ఏంటంటే దీని యొక్క టెంపరేచర్ రేంజెస్ మారుతాయి, డిటెక్షన్ రేంజెస్ మారుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం డిహెచ్టి అంటే డిజిటల్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ మనం పిన్స్ చూస్తే ఇది దీని మాడ్యూల్, డిహెచ్టి మాడ్యూల్ అంటారండి. ఇది డిహెచ్టి సెన్సార్ అంటాం. ఇది ఇంటర్నల్ డిహెచ్టి. ఇప్పుడు మాడ్యూల్ అని ఎందుకంటారంటే దీనికి ఇది కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇది మనకు ఒక రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ పుల్అప్ రెసిస్టర్ కింద. దానికోసం ఇది మాడ్యూల్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ పీరియడ్లో మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం ఎక్కువ. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 3 పిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనకు తెలిసిందే విసిసి గ్రౌండ్. ఓకే, దీన్ని నేను తీసుకెళ్లి 5 వోల్ట్స్కి, దీన్ని తీసుకెళ్లి గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఇక్కడ నాకు డేటా. ఇప్పుడు మీరు ఐఆర్ సెన్సార్ కేసులో చూడండి, మనం ఇందాక ఐఆర్ సెన్సార్ కేసులో ఏం చేసాం, మనకు ఒక అవుట్పుట్ పిన్ ఉంది, దీన్ని మనం D0 కనెక్ట్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకుని ఎల్ఈడి ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్, నాకు దీని నుంచి రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయి, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి, టెంపరేచర్ వాల్యూ ఎంత, హ్యూమిడిటీ వాల్యూ ఎంత అని రావాలి. అలా రావాలి అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక పిన్నే ఉంది డేటా అని. మరి ఇప్పుడు ఈ డేటా పిన్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్లో ఏది టెంపరేచరు, ఏది హ్యూమిడిటీ, ఎలా తీసుకోవాలని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, ఇలాంటి సెన్సార్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం సి లాంగ్వేజ్లో చూసుకుంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలనుకోండి, మీరు అప్పుడు ఏ హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు? మీరే చెప్పాలి. మీరు ఒక స్క్వేర్ రూట్ని యూస్ చేయాలి అంటే మీరు ఏ హెడర్ ఫైల్ని యూస్ చేస్తారు? లేదా ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ని యూస్ చేయాలి అంటే మీరు ఏ హెడర్ ఫైల్ని యూస్ చేస్తారు? నార్మల్ సింపుల్గా మీరు ఫస్ట్లో రాసే stdio.h సరిపోతుందా, లేదా ఏదైనా స్పెషల్ హెడర్ ఫైల్ యూస్ చేయాలా? సి లాంగ్వేజ్ అంటే కామన్ కాదు అందరికీ అని చెప్పి సి లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జాంపుల్గా అడుగుతున్నాను. మీరు స్టార్టింగ్లో హెడర్ ఫైల్ రాస్తారు #include stdio.h అని. ఇప్పుడు ఆ stdio.h కాకుండా నేను వేరే ఏదైనా హెడర్ ఫైల్ యూస్ చేయాలా మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ని చేయాలి అంటే? math.h సార్. కరెక్ట్. సో math.h అని ఇంకొక హెడర్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఈ హెడర్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను CLR, SCR, గెట్ సిహెచ్ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ యూస్ చేయాలనుకోండి, మీరు conio.h అని వాడతారు. సో ఈ అన్ని హెడర్ ఫైల్స్ మళ్ళీ ఎందుకు, ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉంది మీ సి లాంగ్వేజ్లో. ఇవి కాకుండా మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ట్రా హెడర్ ఫైల్స్ ఎందుకు వాడతారు? ఎప్పుడైతే మీ ప్రోగ్రాంలో డిఫరెంట్ అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్స్ కాకుండా అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ హెడర్ ఫైల్స్ని యూస్ చేస్తారు. మన మైక్రో కంట్రోలర్ ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా సేమ్ అంతే అండి. మనం కూడా డిఫరెంట్ హెడర్ ఫైల్స్ని యూస్ చేస్తాం. మీరు ఇప్పుడు దాకా చేసిన ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ కూడా హెడర్ ఫైల్ లేదు, అంటే హెడర్ ఫైల్ మెన్షన్ చేయలేదు. అవన్నీ స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. మనం ఇప్పుడు డిహెచ్డి కేసులో మనం ఇప్పుడు డేటా రావాలి అంటే ఈ డేటాలో మనకి హ్యూమిడిటీ ఏది, టెంపరేచర్ ఏది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం స్పెషల్ హెడర్ ఫైల్స్ని యూస్ చేయాలి. అసలు ఈ హెడర్ ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి, దాన్ని మన ప్రోగ్రాంలో
డైరెక్ట్గా రాసేస్తే వర్క్ అవుతాయా? యాక్చువల్గా అయితే మీరు సి లాంగ్వేజ్లో మీరు ఇలాంటి హెడర్ ఫైల్స్ ఏం రాసినా కూడా వర్క్ అయిపోతాయి. మీరు ఎప్పుడైతే సి లాంగ్వేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో దాంతోపాటు మీకు ఈ కామన్ ఈ హెడర్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఏ సెన్సార్ యూస్ చేస్తామో ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్కి తెలియదు ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఈ అన్ని సెన్సార్ యొక్క హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అంటే అది ఒక పెద్ద ఓషన్లో అవుతుంది. సో అది ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు దీనికోసం ఏం చేశారు అంటే ఈ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ అని ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు ఎస్టిఎం మైక్రో కంట్రోలర్స్ చూసుకున్నా, రెనసస్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ చూసుకున్నా, ఏ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ని చూసుకున్నా కూడా ఈ సెన్సార్ యొక్క అంటే ఈ హెడర్ ఫైల్స్ ని యూజర్ కి వదిలేశారు. యూజర్ అవసరాన్ని బట్టి కావాల్సిన హెడర్ ఫైల్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేసుకునేలాగా దీనికి మనకి ఫీజిబిలిటీ అనేది ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం? మనకు ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మీరు ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం సెన్సార్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? DHT11. సో మీరు ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి DHT11 ఆర్డినో లైబ్రరీ అంటే మనం ఇప్పుడు ఆర్డినో బోర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్డినో లైబ్రరీ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు వేరియస్ లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏ హెడర్ ఫైల్ యూస్ చేయాలో తెలియట్లేదు అనుకోండి, మీరు ఏ సెన్సార్ యూస్ చేసినా కూడా ఆ సెన్సార్ నేమ్ క్లిక్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను హాల్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ వాడుతున్నాను అనుకోండి. హాల్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ లైబ్రరీ ఆర్డినో అని కొట్టారు అనుకోండి, హాల్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ యొక్క లైబ్రరీ వస్తుంది. మీకు ఏ లైబ్రరీ వాడాలో తెలియకపోతే హాల్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ విత్ ఆర్డినో అని కొట్టిన హాల్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ విత్ ఆర్డినో అని మీరు టైప్ చేసిన ఇందులో మీకు డీటెయిల్గా వేరియస్ ఫారమ్స్ ఉంటాయండి. మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినా కూడా మన స్టార్టింగ్ యూస్ చేసే వెరీ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ప్రతి దానికి కూడా ఆల్రెడీ ఎక్కడో బ్లాక్స్ రాసే ఉంటారు లేదా గిట్స్లో మెన్షన్ చేసే ఉంటారండి. మీరు అన్ని ఫస్ట్ నుంచి రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మన కంట్రోలర్స్లో అదే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. మీరు ఓన్గా రాయాలి అంటే 2-3 సెన్సార్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాయడం, కొత్త లైబ్రరీస్ని క్రియేట్ చేయడం దగ్గర మీరు మీ క్రియేటివిటీ తెలుస్తుంది. అది ఎలాగో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు అలాగా. సో ఇప్పుడు నేను DHT11 యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో DHT11 ఆర్డినో లైబ్రరీ అని క్లిక్ చేశానండి. ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడైనా మీకు ఆర్డినో అంటే ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసారా? ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆర్డినో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన లైబ్రరీస్ అండి. అంటే ఇవి డైరెక్ట్గా ఈ మెయిన్ వెబ్సైట్ నుంచే మనకు వస్తాయి. ఇలా లేని పక్షంలో మీరు గిట్ మీకు ఈ రెండు చూపిస్తాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని. సో డిహెచ్టి సెన్సార్ లైబ్రరీ ఇది క్లిక్ చేయండి. మీకు కనిపిస్తుంది. మీరు క్లిక్ చేయగానే ఈ డిహెచ్టి లైబ్రరీ ఏ ఏ సెన్సార్కి యూజ్ అవుతుంది అని. ఇక్కడ ఏ సెన్సార్కి యూజ్ అవుతుందని రాశాడు? DHT11, DHT22. మనం DHT11 కదా వాడాలనుకుంటున్నాం. సో ఓకే ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సారీ, నేను డాక్స్కి వెళ్ళాను, ఇక్కడ డాక్స్కి వెళ్ళాను. ఒక్కోసారి ఇలా లైబ్రరీ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం. సో ఇందులో మనకు రావట్లేదు. సో ఓకే డిహెచ్టి గిట్లోకి వెళ్దాం. ఎక్కడైనా ఉందా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీ కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మన ఈ కోడ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ జిప్ అని ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేస్తే మీకు DHT11 మెయిన్ డాట్ జిప్ అనే ఒక లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. మీకు నా బ్రౌజర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? యా. సో DHT11 మెయిన్ డాట్ జిప్ అనే లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ లైబ్రరీలో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఎస్ఆర్సి అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఏ లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా కూడా వాడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారండి. ఒకటి మీరు డెవలప్ చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి. అప్పుడే ఈ వీడికి అర్థమవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుందని. ఇప్పుడు నేను రీడ్ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి DHT11 సెటప్ లూప్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ, ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ ఇవన్నీ వచ్చాయి వీడికి. ఇవి ఎలా వచ్చాయో మనం ప్రోగ్రాంలో చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ఆర్డినో ఐడి.
మీకు ఆర్డినో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? ఆర్డినో ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది అందరికి? నో. ఓకే. 1 second, let me reshare it. Okay. Now can you all see the Arduino IDE? యా, థ్యాంక్స్. సో ఓకే, మనం ఇందాక లైబ్రరీ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ లైబ్రరీ ఫైల్ని మన ప్రోగ్రాంలోకి ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి? సో సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, ఇక్కడ మీకు 5 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫైల్, ఎడిట్, స్కెచ్, టూల్, హెల్ప్. ఎలాగ మీకు ఈ టూల్ గురించి కూడా నేను అంత బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కాబట్టి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అట్ దిస్ మూమెంట్. సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఈ టూల్నే యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఆర్డినో ఐడిఈ అంటారండి. ఆర్డినో ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిస్ ఐడిఈ కెన్ యూస్ టు ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్డినో మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద వెరీ బేసిక్ అదర్ కంట్రోలర్స్. అంటే మనం వేరియస్ కంట్రోలర్స్ని ఇదే ప్లాట్ఫామ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. సో కామన్గా ఫైల్లో న్యూ ఈ ఎడిటింగ్ టూల్ ఓపెన్ చేయాలంటే న్యూ ఎడిటర్, ఓపెన్ స్కెచ్ బుక్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకున్నవి, ఓపెన్ రీసెంట్లో మీరు ఏం యూస్ చేశారో అది, ఎగ్జాంపుల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అదేటో నేను మీకు లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ చేసిందో చూపిస్తాను. ఈ నార్మల్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి స్కెచ్. ఈ స్కెచ్లో మీకు ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే. ఇప్పుడు మనం లైబ్రరీని 2 డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చండి. ఒకటి ఇందాక మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టుగా గిట్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ జిప్ ఫైల్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. లేదా మేనేజ్ లైబ్రరీస్ క్లిక్ చేసి ఇందులో మీరు లైబ్రరీని సెర్చ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రిఫర్డ్ ఏంటి అంటే ఇలా జిప్ లైబ్రరీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవడం. నేను యాడ్ డాట్ జిప్ లైబ్రరీ అని క్లిక్ చేశాను. సో అలా క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, నా రెపాజిటరీ, నా కంప్యూటర్ మొత్తం, మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ అవ్వి, నేను ఇందాక ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేశాను, డౌన్లోడ్స్లో డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇందాక నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, డిహెచ్టి, వెయిట్, లెట్ మీ సీ వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్. సో నా ఫైల్ నేమ్ ఇస్ DHT11 మెయిన్. సో DHT11 ఎక్కడ ఉంది? సో దిస్ ఈస్ మై లైబ్రరీ DHT11 మెయిన్. దీన్ని ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, ద లైబ్రరీ యాడెడ్ టు యువర్. దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, వాట్ ఎవర్ యువర్ స్క్రీన్ ఆన్ హియర్. ఇఫ్ యూ సీ library added to the libraries, click include library menu. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. మన లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు స్టేటస్ కనిపిస్తుంది, లైబ్రరీ ఆల్రెడీ యాడ్ అయి ఉంది అని. ఇప్పుడు నేను ఈ లైబ్రరీని యూస్ చేసి DHT11 సెన్సార్కి ప్రోగ్రామ్ రాయాలని అనుకుంటున్నాను. మరి నేను అసలు ఈ లైబ్రరీ కొత్తగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో నాకు తెలియదు. ఇలాంటి టైంలో నాకు ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ అవుతుంది. ఫైల్, ఎగ్జాంపుల్స్. దీంట్లో మీరు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన లైబ్రరీ పేరు ఏంటి, DHT11. సో DHT11లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి, రీడ్ హ్యూమిడిటీ కావాలా, రీడ్ ప్లాట్ కావాలా, టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ కావాలా, టెంపరేచర్ కావాలా. నేను టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ క్లిక్ చేస్తాను. అలా క్లిక్ చేయగానే మీకు ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అయింది. మీకు DHT స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు అనుకుంటా, ఒక్క నిమిషం. మీ షేర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ అస్తమానం షిఫ్టింగ్ లేకుండా. యా, సో నేను రీడ్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని క్లిక్ చేస్తే నాకు ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం చేయాలి,
అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాశారు ఏంటి అనేది చూసే ముందు ఈ పైన కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి, ఇవేంటో కూడా చెప్తాను. సో ఈ టిక్ అంటే ఏంటి అంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం, అంటే కంపైలింగ్ చేయడానికి ఈ టిక్ మార్క్ యూజ్ అవుతుందండి. సెకండ్ థింగ్, మనం ఈ కంప్యూటర్కి, ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్కి ఆర్డినో బోర్డ్ కనెక్ట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని డమ్ చేయాలి. మీరు టింకర్ క్యాడ్లో ఎలా అయితే సిమ్యులేషన్ క్లిక్ చేయగానే మొత్తం కోడ్ ఆర్డినో ప్రోగ్రామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, అలా ఈ కోడ్ని మనం ఆర్డినో బోర్డుకి పంపించాలి అంటే ఈ అప్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా పంపిస్తామండి. అండ్ అసలు మన ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ రూల్స్ ఏంటి అంటే, మీరు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా అసలు మీరు ఏ సెన్సార్ గురించి ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు, ఆ సెన్సార్ ఎలా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని ముందు కామెంట్స్ రాయాలండి. దాని తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసిన ఆథర్ ఎవరు, వాటి యొక్క వర్షన్ ఏంటి. మీకు ఏదైనా లైసెన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే లైసెన్స్డ్, మన లైసెన్స్డ్ ఏం కాదు కాబట్టి అది తీసేయచ్చు. సో మన డిఎస్టీ సెన్సార్ 11 ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీని ఆథర్ ఎవరంటే ఓషనాప్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఓషనాప్స్ టెక్నాలజీస్. దీని వర్షన్ మనం 0.0.1 ఫస్ట్ బేసిక్ వర్షన్. ఇప్పుడు ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ నేను ఎలా యూస్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి, మన సి లాంగ్వేజ్ లో రాసినట్టుగానే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ DHT11.h, ఇది లైబ్రరీ యొక్క ఫంక్షన్. ఈ లైబ్రరీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా తీసేస్తున్నాను. వీటి ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఇస్తాడు చూడండి, ఫర్ ఆర్డినో కనెక్ట్ ద సెన్సార్ టు డిజిటల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ టు. అంటే మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వాయిడ్ లూప్ లో, సారీ వాయిడ్ సెటప్ లో మీరు డిహెచ్టిని ఏ పిన్ కనెక్ట్ చేశారు అనేది వీడు డిఫైన్ చేయలేదు. అంటే వీడి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాశాడు అంటే ఈ DHT11 లైబ్రరీలోనే ఈ సెకండ్ పిన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. అందుకే వాడు ఏమి ఇక్కడ రాయలేదు మీకు. అసలు ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాడో ఏంటో మీరు చూడాలి అనుకుంటే కనుక, ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న DHT11 లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి, సోర్స్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ DHT11 CPP ఫైల్ అని ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేస్తే మీకు వస్తుందండి. సో ఇది మొత్తం లైబ్రరీ ఫైల్. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్లోనే వీడికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రాసుకుంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం కావాలి, మనకి ఆర్డినో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆర్డినోని ఎక్కడైనా రాశాడా ఇందులో? ఓకే, డిజిటల్ పిన్ నెంబర్ ఆర్డినో బోర్డ్ ఫర్ డిహెచ్టి ఈస్ కనెక్టెడ్. ఓకే, కనెక్టెడ్ అని రాశాడు. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు, ఏం కనెక్ట్ చేశాడు, హ్యాష్ పిన్ ని. సో పిన్ అని ఎక్కడైనా రాసుకున్నాడో చూద్దాం. ఒకవేళ ఈ ఫైల్లో లేదనుకోండి, ఇంకో ఫైల్ ఉంది కదా హెడర్ ఫైల్, ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి వీడు ఎక్కడెక్కడైనా రాశాడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇందులో లేదు. సో మోస్ట్లీ ఈ సిపిపి ఫైల్లోనే ఉంటుంది. మనం రెండు ఫైల్స్ రాస్తామంటే, ఒకటి హెడర్ ఫైల్ అని, ఒకటి సిపిపి ఫైల్ అని. అది ఇప్పుడు చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎలా రాస్తారు ఏంటి అనేది, మన లైబ్రరీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మనం దీన్ని కాపీ చేసి దీన్ని సెర్చ్ చేద్దాం ఎక్కడైనా ఉందేమో. వీడి లైబ్రరీ అంత క్లియర్ గా డిఫైన్ చేయలేదు ఇక్కడ. లెట్స్ సెర్చ్ ఫర్ సెకండ్ పిన్.
లేదు, అసలు మనకి అన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు, మనమే పిన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. నీట్ గా పిన్ డిఫైన్ చేసుకుందాం. పిన్ మోడ్, మనం ఇప్పుడు ఏం కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకొని DHT11, 2 ఇలా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎంత సెర్చ్ చేసుకునే కన్నా మనకు తెలియనప్పుడు ఒకవేళ ఎవడైనా మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఆ పిన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పిన్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో ఇంటి టెంపరేచర్, మనకు టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ కావాలి కాబట్టి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. టెంపరేచర్ =0, హ్యూమిడిటీ =0 అని ఇనిషియల్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ రిజల్ట్ అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని DHT11 డాట్ రీడ్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ అనే ఒక ఫంక్షన్, అంటే ఈ మీరు లైబ్రరీస్ మార్చే కొద్దీ ఈ ఫంక్షన్స్ మారిపోతాయండి. సో డిజిటల్ 11 రీడ్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ, టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ అని రీడ్ చేసుకుని వచ్చిన రిజల్ట్ లో టెంపరేచర్ ఏది హ్యూమిడిటీ ఏది చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక రకంగా కూడా చూపిస్తాను చూడండి. సో లెట్ మీ ఫస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటూ 2. మీకు ఇక్కడ 2 స్క్రీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా డిఎస్టి సెన్సార్ యూస్ చేసి టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అని. కానీ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ రెండు డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్న లైబ్రరీ ఏంటి, DHT11.h. ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్న లైబ్రరీ ఏంటి, DHT.h. అందుకనే వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్, మెయిన్ రీజన్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లైబ్రరీ ఒక్కొక్క స్టైల్లో రాస్తారు కాబట్టి మనం ఏ లైబ్రరీ యూస్ చేసినా దాని యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలో మనకు ముందుగా తెలియడం కోసం వీళ్ళు ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ని యూస్ చేసి రాసుకుంటాం మనం. ఇక్కడైతే వీడు ఏ పిన్ మనం క్లారిటీగా డిఫైన్ చేయలేదు. ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాడు చూడండి, DHT11 DHT2 అని. మన ఇక్కడ రాయక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేస్తాడు వీడు. DHT11 2 పిన్ కనెక్ట్ అయి ఉంది అని. ఇప్పుడు వీడు ఎలా డిఫైన్ చేశాడు, హ్యాస్ డిఫైన్ DHT pin 2 సెకండ్ పిన్ అని వీడు డిఫైన్ చేశాడు. ఇలాగా వీడు ఈ స్టైల్లో ఇలా డిఫైన్ చేశాడు. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడం కోసం మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందో చూసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోతాం. ఇప్పుడు వీడు సెకండ్ పిన్ కనెక్ట్ చేశాడు, వీడు సెకండ్ పిన్ కనెక్ట్ చేశాడు. వీడు ఇక్కడ చూడండి, వీడు ఓన్లీ DHT11కే ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. కానీ వీడు DHT11కి 22కి 21కి రాశాడు. మీరు ఏ డిఎస్టి సెన్సార్ వాడుతున్నారో ఆ డిఫైన్ ఫంక్షన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. సో హ్యాస్ డిఫైన్ డిహెచ్టి టైప్ DHT11 అని డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం డిహెచ్టి పిన్ డిహెచ్టి టైప్ని డిహెచ్టి యూనిఫైడ్కి ఇస్తాం. అంటే మీరు ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనుకుంటే కనుక సింపుల్గా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మీరు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా ఎలా ఉంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ డిహెచ్టి టైప్ని డిఫైన్ చేశాను, అది సెకండ్ పిన్లో ఉంటుంది అని ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఇచ్చాము. తర్వాత సెటప్ మోడ్లో సెట్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, డిఎస్టి యూనిఫైడ్ సెన్సార్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకుని ఈ టెంపరేచర్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేశాడు. ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాడు అనేది లూప్లోకి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్గా. DHT.humidity ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏంటి, DHT11.read టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ రెండు కలిపి రాసాడు. వీడు ఇక్కడ సపరేట్గా రాసుకున్నాడు. ఇలాగా మనం లైబ్రరీస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేసుకుని మనం టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా కూడా మీరు అన్ని డిఫరెంట్ సెన్సార్స్కి చేస్తారండి. యాక్చువల్లీ టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ అదర్ సెన్సార్ లైబ్రరీస్, బట్ మీకు ఒక ఐడియా రావాలి అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. సో ఇవన్నీ నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్న లైబ్రరీస్. సారీ. సో BME280 ఇది ప్రెషర్ని వాడడానికి లైబ్రరీ. BMP280 ఇది ప్రెషర్ ప్లస్ హ్యూమిడిటీ ప్లస్ టెంపరేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి లైబ్రరీ. ఇలా ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్, ఇది GFX మోటార్ షీల్డ్, ఇది డిస్ప్లే, ఇలా DHT11 సెన్సర్స్ ఇవి ఈ GSM మాడ్యూల్కి. ఇలా మీరు యూస్ చేసిన ప్రతి కాంపోనెంట్కి లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ యొక్క లైబ్రరీస్ని మనం యూస్ చేసుకుంటాం. అది ఒక లైబ్రరీస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను GSM అని లేదా మీకు మనం వాడుకునే సెన్సార్ ప్రెషర్ సెన్సార్ BME280 అనుకోండి. ఈ BME280 ఇది ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇందులో మనం ఏమొస్తుంది, టెంపరేచర్ వస్తుంది, హ్యూమిడిటీ వస్తుంది, ప్రెషర్ వస్తుంది. ఒకసారి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకుంటాం. ఇలాగ మనం లైబ్రరీస్ని యూస్ చేస్తామండి. అర్థమైందా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో లైబ్రరీ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న దాంట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా రన్ చేసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?